दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते मेरी अज दी वीडियो रिपोर्ट विच जिवें मैं अपनी बीती रिपोर्ट विच जिक्र कीता सी मैं गलबात करांगा देश दी प्रीमियर जांच एजेंसी नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ਵੱਲੋਂ 21 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ यानी कि बीते हफ्ते दायर कीतियां गईयां दो अलग-अलग चार्जशीट जो कि दो अजिहे क्रिमिनल केसेस अपराधिक मुकदमे सन जिन्हां दी पड़ताल NIA ने दिल्ली पुलिस तो टेक ओवर की सी। दिल्ली पुलिस ਵੱਲੋਂ बीते साल यानी कि 2022 जून या जुलाई का महीना रहा होगा, प्रोबेबली अगस्त भी हो सकता है, मैं एग्जैक्टली डेट नहीं रिकॉल कर सकता, लेकिन 3 अलग अलग FIR ते केस रजिस्टर किए गए जो कि अलग अलग गैंगस्टर्स दियां जिहड़ियां वक्खरियां वक्खरियां लीग सन, जिन्हां विचों एक लीग दे विच लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी का गैंग आंदा सी, दूसरा गैंग आंदा सी टिल्लू ताजपुरीए, कौशल चौधरी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ 2 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ कबड्डी खिडारियों तो लैके हाई कोर्ट के वकीलों के घर तक भी छापे मारे गए। NIA के इस कार्रवाई का वकीलों वालों कई बार एसोसीएशनस वालों विरोध भी होया, लेकिन हुण इन्हां 3 केसां दे विचों यानी कि 3 FIR जो कि NIA ने टेक ओवर कीतियां सी, उन्हां विचों 2 केसां दे विच चार्जशीट्स दायर कीतियां गईयां ने। इन्हां चार्जशीटां दे विच जिहड़ा तत्थ कढिया गया है उस नूं मैं एक एक्सप्रैशन दे विच एक ब्रॉडर पिक्चर के रूप में तुहाडे सामने इस रिपोर्ट के शुरुआत दे विच ही रख दिना ताकि तुसीं क्लीयर हो जाओगे कि आपां गल की कर रहे हैं। NIA ने अपन चार्जशीटां दे विच इस चीज़ नूं साबित करने की कोशिश की है कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 3.5 दर्जन तो वध जिहड़े क्रिमिनल्स ने, गैंगस्टर्स ने, एक्सटॉर्शनिस्ट ने, ड्रग स्मगलर्स ने, पैडलर्स हैगे ने, तस्करी करन वाले, हथियारां दा कारोबार करन वाले ते देश विरोधी गतिविधियां दे विच इन्वॉल्वड अंसर, इन्हां सब दा खालिस्तानीकरण हो चुका है। अंग्रेजी विच इसनूं खालिस्तानाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल्स ऑफ नदन इंडिया कहा जा सकता है, जिस विच अक्रॉस द बोर्ड सारे दे सारे गैंगस्टर ने। हालांकि सुनन दे विच ठीक है चार्जशीटां आ गई, तुसीं बहुत ही TV चैनलों के उत्ते ना चार्जशीटां के बारे खबरां भी सुन चुके हो, एनालिसिस भी सुन चुके हो, तो हुण तुसीं मेरे चैनल के उत्ते भी इस एनालिसिस नूं सुन रहे हो, लेकिन ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है जिस विच आपां समझण की कोशिश करांगे कि इन्हां केसां दे विच सारे दे सारे अक्रॉस द बोर्ड क्रिमिनल्स का खालिस्तानीकरण किमें संभव है तो किमें ये होया जे NIA के मुताबिक ये होया। सो चार्जशीट दे विच की कुछ है ये तो गल्लां बातां अदालत दे विच पईयां ने, लेकिन NIA ने जिहड़ी अपनी जानकारी मुढ़ले तौर पर नशर की है, इन्हां विचों NIA वालों पहली चार्जशीट जिहड़ी 21 मार्च नूं दायर की जाती है उस चार्जशीट दे विच 12 गैंगस्टर यानी कि 1 दर्जन गैंगस्टर जो कि अर्श डाला, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, सुखप्रीत बुड्ढा, टिल्लू ताजपुरिया ते इन्हां दे नाल तकरीबन होर 7 तो 8 कुल मिला के 12 गैंगस्टर, 1 दर्जन गैंगस्टर अजिहे हैगे ने जिन्हां दे खालिस्तान समर्थक या खालिस्तान पक्षी धिरां दे नाल, जथेबंदियां दे नाल ते टैरर आउटफिट्स दे नाल विदेशां दे विच बैठे अतवादी जिहड़े संगठन हैगे ने उन्हां दे नाल लिंक दस्से गए ने, सीधे तरीके ने तार जोड़ते हुए दस्से गए ने। ये दस्सिया गया है कि देश के जिहड़े 4 राज हैगे ने पंजाब, हरियाणा, इस तो इलावा दिल्ली ते उत्तर प्रदेश, इन्हां दे 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां गैंगस्टरां दे ठिकाणिਆਂ उत्ते छापेमारी की गई है तो उस छापेमारी दे विच हथियार भी बरामद किए गए, गोली सिक्का भी बरामद किया गया, तकरीबन सैकड़ा की गिनती के विच जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसिस, मोबाइल फोन्स वगैरह रिकवर किए गए, जिसनों आधार बना के NIA ने इन्हां गैंगस्टर्स नूं, हुण तुसीं गैंगस्टर्स नूं जाणदे ही हो सारे, आपां अलग रिपोर्टां के संदर्भ दे विच गौरव पटियाल जो कि आर्मीनिया, लक्की पटियाल जो कि आर्मीनिया तो बैठ के पॉसीबली हुण अमेरिका तो बैठ के काम कर रहा हो सकता है, उसकी गल की है। सुखप्रीत बुड्ढा जेल दे विच है, अर्श डाले का जिहड़ा ठिकाणा है वो कैनेडा दस्सिया जाता है, तो खालिस्तान टाइगर फोर्स के हरदीप निज्जर दे नाल उसके संपर्क दस्से जाते हैं। टारगेटिड किलिंग्स जिहड़ियां होईयां, डेरे सच्चे सौदे के कुछ समर्थकों को मारा गया, कुछ पादरी सीगे जिन्होंने फ्लोर के इलाके दे विच शूट आउट दे विच टारगेटिड किलिंग्स के तहत मारिया गया। सो वो केसां दी ट्रेल दी इन्वेस्टिगेशनस अजे जारी ही ने, लेकिन इस दे नाल वड्डी जिहड़ी गलबात निकल के आई है वो है दिल्ली बेस्ड गैंगस्टरां कौशल चौधरी जिसने संदीप नंगल अंबिया के कतल के विच अहम भूमिका निभाई तो उस तो बाद विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल के विच अहम भूमिका निभाई, उसके गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरीए वर्गे वो गैंगस्टर जो कि दिल्ली के शहर तो दिल्ली आउटर दिल्ली इंटीरियर के विचों फिरौतियां
ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਦਾ NIA ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ। ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਸੀ ਕੇਸ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਚੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡਸ। NIA ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ NIA ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੂ ਬਸੌੜੀ, ਰਾਜੂ ਛੋਟਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤਿਓਂ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ NIA ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ NIA ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗौ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ NIA ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰਾਂ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਤੇ 14 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ 1985 ਜਾਂ 1986 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ, ਵਾਇਲੈਂਟ, ਬਲੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
99 90 91 92 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪਾਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਪ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1999 90 91 ਦੇ ਉਹ 3 ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖੂਨੀ, ਇੱਕ ਬਲੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੋਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਬਲਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੂਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ। ਤੇ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤਾਰ ਤੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर द ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ, ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸਭ ਬਦਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉसी ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ, ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਦੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਉਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ TV ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਤਾਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ NIA ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ NIA ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। NIA ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਗਲਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, NCR, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕੁਖਿਆਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਕੇ NIA ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਲੇਟ 80s ਤੇ ਅਰਲੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਛਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੂਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਕਰਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੀ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਕਰਤੀ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਫਸ਼ੂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।